El puño atravesó la puerta, como si бы не было никакого дерева, никакого барьера между его гневом и моей жизнью. Я помню каждый осколок, каждый звон стекла, потому что в тот момент я поняла, все, что я строила эти 28 лет, рушилось ровно в той же скорости, с какой он взламывал замки. Но об этом позже. Сначала нужно рассказать о том, как я ослепла на собственное счастье. Меня зовут Карла, мне 53 года, и я продавец-консультант в сетевом магазине электроники в Барелоче, небольшом городке на краю Патагонии, где осень золотая и щедрая, а людей знают в лицо. Я приехала сюда 28 лет назад, когда город еще пахнул опилками и новостройками. Тогда я была молодой, звонкой на смех, и мне казалось, что вся жизнь впереди, как эти бесконечные горы за окном. Мой муж Маркос встретился мне в ноябре того давнего года. Он был инженером на вахте, приезжал на месяц, потом уезжал на месяц в поселок при шахте, где все еще добывали разные полезные ископаемые. Его семья была из провинции Мисьонес, очень традиционная, очень закрытая. Его мать Делорес сразу же объявила мне, что я должна быть благодарна за то, что такой мужчина обратил на меня внимание. Я тогда посмеялась над этим, глупо, конечно. Я была красива, у меня была работа, я была независима. Дом, в котором мы жили все эти годы, я купила сама. На мои деньги, с моей ипотекой, когда Маркос все еще был в длительной командировке. Когда он вернулся и узнал об этом, он прошел по комнатам молча. Потом сказал: «Хорошо, теперь это наш дом». И я поверила, что он имеет в виду именно это, наш. Единство, семью. Жизнь текла спокойно. Каждое утро я просыпалась, варила кофе, крепкий, почти черный, в старой эмалированной кружке, которая была у меня с той самой первой осени в городе. Маркос читал новости на планшете, ругался на политику. Наш сын Томас учился в школе, потом поступил в университет в Буэнос-Айресе, уехал в столицу, как и полагается молодому человеку. Мы с Маркосом остались вдвоем, но это было нормально. Жизнь людей, прожившие вместе более 20 лет, это уже не страсть, это привычка, и привычка эта была мне уютна. А потом появилась Ева. Ева была невесткой, женой нашего Томаса. Они познакомились в университете, все быстро развивалось, и через 2 года уже были помолвлены. Я была рада за сына. Ева казалась милой, тихой, воспитанной. Ее мать была учительница, отец работал в правительстве провинции. Все казалось правильным, как в кино про хорошие семьи. Но потом Ева начала приезжать в наш дом все чаще. Сначала на выходные, потом на целые недели. Томас приезжал редко. Работа, учеба, жизнь столицы забирала все его время. Ева же оставалась. Она помогала мне готовить, спрашивала рецепты, слушала мои истории с таким внимательным взглядом, словно я рассказывала ей о величайших тайнах мира. Делорес тоже приезжала чаще, и вот тогда я заметила первый странный звоночек. Однажды в конце сентября, та золотая осень, когда воздух становится медью и светом, Делорес спросила меня, сидя на кухне с чашкой мате: «А скажи, Карла, ты никогда не думала оформить дом на Маркоса, чтобы было официально, по справедливости?» Я помню, как я улыбнулась. Просто улыбнулась, потому что вопрос казался мне таким наивным, таким провинциальным. «Маркос, мой муж. Дом, наш дом. Разве это имеет значение?» Она кивнула медленно, будто я ответила не совсем правильно, но она была вежлива и не станет меня поправлять. Ева в этот момент залила кипяток в чайник и не сказала ничего. Но я видела ее руки. Они дрожали чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Потом были странные звонки. Маркос выходил на крыльцо, разговаривал тихо, почти шепотом, и когда я спрашивала, кто звонил, он говорил: «Никто важный, работа». Но его голос звучал иначе, напряженнее, холоднее. Я замечала, как он закрывает экран телефона, когда я подхожу, как Ева и он обмениваются взглядами, когда думают, что я не вижу. И я начинала думать: может быть, это просто моя паранойя? Может, я просто стареющая женщина, которая видит врагов, где их нет? Но потом произошло то, от чего мне стало по-настоящему дурно. Я пришла домой раньше со смены, голова болела, мне нужно было лечь. Дом был тихий. Я услышала голоса из кабинета Маркоса, его комнаты, где он держал документы, папки, все, что связано с финансами и имуществом. Я остановилась на пороге. «Она не будет против», — говорила Ева. Ее голос был неузнаваемо жесткий, совсем не тот, что она использовала со мной. Она вообще ничего не понимает. Женщина работает в магазине, Маркос. Ее легко убедить. Я не помню, как я дышала в этот момент. Руки у меня стали как лед. «Это неправильно», — ответил Маркос, но голос его звучал неуверенно, слабо. «Карла верит мне». «Карла верит, потому что она наивна», — сказала Ева еще холоднее. «А мы можем быть умнее». Я отошла от двери. Очень медленно, чтобы не скрипнул пол.
Я вернулась в спальню и легла на кровать, все еще в пальто, все еще в туфлях. И я поняла, что мой мир, этот уютный мир из 28 лет, начал рушиться, но я еще не знала, как глубоко уходит эта яма. No podía dormir. Esa noche, la noche después de escuchar aquella conversación en el despacho de Marcos, me pasé entera en la cama, con los ojos abiertos, mirando las sombras que proyectaba la luz de la calle en el techo. Mi corazón latía de una manera rara, como si quisiera salirse del pecho. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de Eva. Ella viendo que no entiende nada, es tan fácil. Esa frialdad, esa certeza en su voz. No era la Eva que tomaba mate conmigo en la cocina, la que me pedía recetas con una sonrisa tímida. Esa era una extraña que llevaba la cara de mi nuera. Cuando amaneció, Marcos ya estaba en el living, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. Yo entré a la cocina, preparé el café con las manos temblando ligeramente, no mucho, solo lo suficiente para que casi tirara la cafetera, y me senté frente a él sin decir nada. Él levantó la vista por un segundo, sonrió con esa sonrisa distraída de siempre, y volvió a su lectura. Esa sonrisa me enfermó. Esa sonrisa que yo había visto miles de veces, que una vez me había parecido tierna, ahora me parecía la cara de un mentiroso. ¿Dormiste bien?, pregunté, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Sí, perfectamente, respondió sin levantar la vista del diario. Luego agregó, con esa torpeza que tienen los hombres cuando mienten. ¿Y tú? Bebí el café. Quemaba la lengua, pero no me importó. El dolor físico era más fácil que el otro dolor, el que me comía desde adentro. Decidí en ese momento que no iba a preguntarle nada todavía. Necesitaba saber más. Necesitaba ver los documentos, los números, entender exactamente qué planeaban. Porque ahora estaba segura de que Marcos y Eva planeaban algo. No era paranoia, era realidad. Esa tarde, después del trabajo, entré en el despacho. Marcos estaba en una reunión, me lo había dicho por la mañana, y Eva había ido al supermercado. La casa estaba vacía. Mi corazón aceleró cuando cerré la puerta del despacho. El escritorio de Marcos estaba impecable, como siempre. Abrí el primer cajón, bolígrafos, clips, un recibo viejo. El segundo cajón, facturas de servicios, nada interesante. El tercero estaba cerrado con llave. Mis manos temblaban ahora de verdad. Busqué la llave en los otros cajones, en los libros de la estantería, bajo el escritorio. Nada. Pero entonces vi, en el hueco de la lámpara de escritorio, una llavecita dorada. Intenté. Funcionó. Dentro había un sobre manila. Dentro del sobre, un documento que me quitó la respiración. Una escritura de venta de la casa. Nuestra casa. La casa que yo había comprado, que yo había pagado durante años, que era mi vida entera. La escritura estaba a nombre de ambos. Marcos había logrado que figurara así en algún momento que yo no recordaba, y había una oferta de compra de un desarrollador inmobiliario. La cifra era de 3 millones de pesos. 3 millones. Y en el margen, con letra de Eva, había notas. Después se divide. Mitad para ustedes, mitad para invertir en el proyecto de Andrés. Andrés, el hermano de Marcos, el que había desaparecido hace años a la provincia de Misiones con problemas de deudas. El que Dolores siempre defendía a pesar de que todos sabían que era un estafador. Me quedé de pie, el documento en las manos, sin poder respirar. Así que no era solo la casa, no era solo el dinero, era un plan completo, una conspiración. Y Marcos estaba dentro, tan profundo como Eva. Volví a guardar el documento, cerré la llave y salí del despacho. Me senté en la cocina y llamé a mi abogada. Su nombre era Susana y la conocía desde hace años. Ella fue quien me ayudó a tramitar la compra de la casa cuando Marcos estaba en la mina. «¿Carla? ¿Está todo bien?», preguntó cuando respondió. «Susana, necesito que vengas a casa, hoy, es urgente». Una hora después, Susana estaba en mi cocina, revisando fotografías que había sacado del documento con mi teléfono. Su expresión se iba poniendo más oscura con cada imagen que miraba. «Esto es un robo», dijo simplemente. «Ellos necesitaban tu firma en los papeles de la venta. ¿Te pidieron que firmaras algo recientemente?» «No, nada». «Entonces van a falsificar tu firma, o intentarán. Carla, esto es serio, muy serio». Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, me encontró en la cocina con una taza de té que no había tocado. Él se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Llevábamos 28 años juntos. Podía leerme en la cara como un libro. «¿Qué pasó?», preguntó, y su voz tenía ese tono falso, ese tono de alguien que ya sabe que fue descubierto, pero espera poder negarlo. «Quiero que me digas qué está pasando, con la casa, con Eva, con todo». Vi cómo su cara cambió. El color se le fue de las mejillas. Se sentó lentamente en la silla frente a mí, como si sus piernas no lo sostuvieran. «Carla», comenzó, pero la levanté la mano. «Quiero la verdad, toda,
Ahora. Marcos se pasó las manos por la cara. Cuando las bajó, parecía haber envejecido años en unos segundos. Eva me pidió que te ayudara a vender la casa. Dijo que ustedes podrían comprar algo mejor en Buenos Aires, que podrían estar más cerca de Tomás. Yo creí que era una buena idea. Ella dijo que ya había hablado contigo, que te parecía bien. Yo debería haber preguntado, pero... ¿Pero qué? Pregunté, con una voz tan fría que casi no me reconocía. Pero ella me explicó que necesitaban dinero para un proyecto que era una buena inversión. Dijo que después podríamos recuperarlo, que sería solo temporal. Yo quería ayudar a Tomás, Carla. Pensé que si ayudaba a Eva a conseguir el dinero, él estaría feliz, que podríamos estar más unidos como familia. Las palabras de Marcos sonaban vacías, como las palabras de alguien que estaba construyendo mentiras sobre mentiras y había perdido la capacidad de distinguir dónde comenzaba una y dónde terminaba la otra. ¿Y la falsificación? ¿Iba a ser parte de eso también? Vi cómo el pánico atravesaba sus ojos. En ese momento supo que yo lo sabía todo. Carla, yo nunca... ¿Marcos? Eva dijo que si no tenía tu firma, ella podría conseguirla, que tenía formas. Yo le dije que no, que eso era un delito, pero ella me presionó. Dijo que Tomás necesitaba el dinero, que si yo realmente lo amaba, haría esto por él. Me levanté de la silla. Necesitaba caminar, necesitaba moverme, necesitaba hacer algo antes de que mi cuerpo explotara de la rabia que sentía. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije, sin mirarlo. No es que hayas traicionado mi confianza, es que lo hiciste porque ella te lo pidió, porque ella fue más importante que yo, que nosotros. Carla, por favor. No hay por favor. Llamaré a la policía, llamaré a Tomás, llamaré a quien sea necesario. Y tú vas a decirles exactamente lo que acabas de decirme a mí. Salí de la cocina y fui al dormitorio. Cerré la puerta con llave. A través de la puerta oí que Marcos lloraba. Al día siguiente por la mañana, Marcos no estaba. Se había ido antes del amanecer. Su ropa, su pasaporte, su dinero en efectivo, todo desaparecido. Dejó una nota en la mesita de luz. Lo siento, no puedo enfrentar esto. Leyendo esa nota pensé en toda la vida que habíamos compartido, 28 años. Y al final, resulta que no lo conocía en absoluto. Que el hombre con el que desperté miles de mañanas era un extraño disfrazado de marido. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche no dormí. Las palabras de Eva me quemaban en la cabeza como brasas vivas. Ella no entiende nada. Es tan fácil. Había algo en esa frialdad que me heló la sangre más que cualquier grito. Me pasé las horas mirando el techo, sintiendo cómo mi corazón latía con una irregularidad que casi me asusta. Cada respiración de Marcos a mi lado sonaba como la respiración de un extraño. Cuando el amanecer gris se filtró por las ventanas, él ya no estaba. Su lado de la cama estaba frío. Me levanté con las piernas temblando, como si acabara de despertarle una pesadilla de la que no podía salir. La nota en la mesita de luz no me sorprendió, pero dolió de todas formas. Lo siento, no puedo enfrentar esto. Esas palabras no eran una disculpa, eran la confirmación de que todo lo que yo creía que era nuestra vida había sido mentira. Susana llegó a las 10 de la mañana. Era una mujer de mi edad, pelo canoso recogido en un moño apretado, ojos que habían visto demasiadas traiciones matrimoniales para seguir creyendo en la bondad humana. Se sentó en mi cocina con una taza de té que no tocó, revisando las fotos de los documentos en mi teléfono con una expresión que se oscurecía con cada imagen. ¿Sabes lo que significa esto?, preguntó, levantando la vista hacia mí. Estaba de pie junto a la ventana, mirando el patio donde Marcos solía leer los domingos por la mañana. Ese pequeño rincón con la silla de madera, la mesa con vasos de té medio vacíos. Ahora todo eso se veía como una mentira más. «¿Que me robó?», respondí. Y mi voz sonó extrañamente tranquila, como si hablara de alguien más. Que intentó robarte, y que lo habría logrado si no encontraras esto. Carla, tenemos que movernos rápido. La oferta de compra tiene fecha de vencimiento. Es este viernes. Viernes. 4 días. 4 días para que 3 millones de pesos desaparecieran de mi vida. Para que la casa que yo había pagado con mi trabajo se convirtiera en una transferencia bancaria que iría a financiar los sueños criminales de Andrés. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no fue dolor. Fue algo más frío, más peligroso. ¿Qué necesitamos hacer?, pregunté, y cuando Susana levantó la vista, vio a alguien diferente. Vio a una mujer que había dejado de ser una víctima. Los siguientes 2 días fueron un frenesí de papeles, llamadas telefónicas y reuniones. Susana me llevó al banco, donde un funcionario de expresión cansada confirmó que, efectivamente, la casa estaba inscrita a nombre de ambos desde hace 3 años. 3 años. Recordé el momento en que Marcos me pidió que firmara algunos papeles para actualizar la documentación. Yo estaba ocupada, acababa de llegar del trabajo. Firmé sin leer, como una idiota.
¿Pueden bloquear la transacción? Pregunté al funcionario y mi voz fue tan firme que él levantó las cejas. Necesitaríamos una orden judicial o el consentimiento de ambos propietarios. Pero si hay una disputa legal activa... Hay disputa, interrumpí. Mi esposo está intentando vender mi propiedad sin mi consentimiento. El funcionario metió los papeles en una carpeta. Dijo que llamaría al abogado del banco. Dijo que esto era serio. Dijo muchas cosas que ya sabía que eran ciertas, pero necesitaba escucharlas de alguien más para confirmar que no estaba loca. Esa noche recibí un mensaje de Tomás, mi hijo, a quien no le había contado nada porque estaba en Buenos Aires, porque tenía su vida, porque era demasiado tarde para protegerlo de la verdad sobre su padre. El mensaje decía: «Mamá, ¿está todo bien? Eva dice que papá se fue. ¿Qué pasó?» Eva. Claro que Eva le había contado, pero seguramente de una manera que la hacía parecer víctima, o preocupada, o cualquier cosa menos lo que realmente era. Llamé a mi hijo, necesitaba escuchar su voz. «Mamá», respondió en el segundo ring, y en esa palabra estaba toda la preocupación del mundo. «Cariño, hay algunas cosas que necesito contarte, sobre tu padre, sobre Eva, sobre todo». Se la conté, toda. Desde el principio, desde la voz de Eva en el despacho, hasta los documentos, hasta la nota que dejó Marcos. Tomás guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que se había cortado la línea. «Mamá», dijo finalmente, y su voz sonaba como si estuviera llorando. «Dios mío, ¿cuándo lo descubriste?» «Hace 2 días». «¿Y qué vas a hacer?» Miré hacia la ventana. La noche era negra, sin estrellas. La misma noche que había mirado tantas veces con tranquilidad, pensando que mi vida estaba segura, que tenía un hogar. Ahora ese hogar era un campo de batalla. «Voy a pelear», dije. Tomás llegó a Bariloche el jueves por la mañana. Estaba pálido, ojoroso, como si hubiera conducido toda la noche sin parar. Cuando entró a la casa, miró alrededor como si viera un lugar que no reconocía. Tal vez, en cierto sentido, así era. La casa que él recordaba, la del papá que leía en el patio, la mamá que hacía empanadas los domingos, había dejado de existir. Mamá me abrazó y sentí que algo dentro de mí que estaba completamente congelado empezaba a descongelarse. Lloré. Por primera vez desde que encontré los documentos, lloré de verdad. Pero no lloré por Marcos. Lloré por todos esos años que creí que eran reales. Lloré por la vida que pensé que tenía. Susana vino esa tarde con documentos nuevos. Una demanda por intento de fraude, robo de bienes gananciales, falsificación de documentos. Cada página era más pesada que la anterior. Mientras Susana explicaba los términos legales, Tomás me miraba con una mezcla de horror y admiración. «¿Cuándo fue la última vez que viste a Eva?», preguntó Susana. Pensé. Había sido el martes por la mañana. Ella estaba en la cocina, preparándose un té, como si el mundo no estuviera colapsándose a su alrededor, como si no acabara de intentar robarme. «Tengo que hablar con ella», dije. Susana levantó una mano. «No, nada de confrontaciones sin testigos, nada de conversaciones a solas. Todo lo que veas ahora será usado en el juicio. Cada palabra cuenta». Pero yo no estaba planeando una confrontación emocional. Estaba planeando algo completamente diferente. Algo que requería que ella creyera que yo aún no sabía la verdad. Algo que requería que bajara la guardia. Esa noche llamé a Eva. Mi voz fue perfecta. Fue la voz de una mujer preocupada por su familia, no la de una mujer furiosa. «Eva, cariño, ¿dónde estás? No te he visto en días». Hubo una pausa. Pude imaginarla en el otro lado de la línea, calculando, decidiendo si era seguro venir. «Estoy en un hostel en el centro», respondió finalmente. «Pensé que, con todo lo de Marcos, quiero que vengas a casa, mañana, temprano. Tenemos que hablar. Las 3, tú, yo y una persona que quiero que nos ayude a entender qué está pasando». Otra pausa, más larga esta vez. «¿Quién más va a estar allí?», preguntó, y en esa pregunta escuché el miedo. «Una abogada, amiga mía. Nada malo, cariño. Solo quiero que las cosas estén claras». Colgué. Tomás estaba mirándome desde el sofá, con los ojos muy abiertos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Lo que debería haber hecho desde el principio, dejar que ella se incrimine a sí misma. Esa noche, mientras preparaba el café para la reunión de la mañana siguiente, mientras disponía las tazas en la mesa de la cocina como si fuera una reunión normal entre familia, sentí algo extraño. No era miedo, no era ira tampoco. Era una calma tan profunda que era casi sobrenatural. Era la calma de alguien que había tocado fondo, y ahora estaba subiendo, paso a paso, hacia la luz. El viernes por la mañana, a las 8 en punto, Eva llamó a la puerta. Yo abrí. Ella entró, sonriendo nerviosamente, y en ese momento supe que todo estaba a punto de cambiar. Susana estaba en el living, con una grabadora de voz en la mesa.
Tomás estaba en la cocina donde podría escuchar todo, y yo estaba de pie, con los brazos cruzados, esperando el momento en que Eva finalmente entendería que la víctima había dejado de serlo. Eva entró a la casa como si nada pasara. Llevaba puesto un suéter azul celeste que yo le había regalado hace años, cuando aún creía que ella formaba parte de nuestra familia. El gesto de ternura que en otro tiempo me habría calentado el corazón ahora me parecía una burla. Susana estaba sentada en el living, con la grabadora discreta sobre la mesa de centro. Tomás observaba desde la puerta de la cocina, invisible pero presente. Yo respiré profundo. Era hora de que Eva entendiera que su juego se había acabado. «Eva, cariño, gracias por venir», dije, y mi voz fue tan cálida que ella se relajó visiblemente. Ese era el punto, que bajara la guardia por completo. «Siéntate, por favor». Ella se sentó en el sofá, cruzando las piernas con esa elegancia estudiada que siempre practicaba cuando sabía que la observaban. Sus ojos se movían nerviosamente entre Susana y yo, evaluando si era una trampa. Lo era. «¿Cómo estás?», preguntó Eva, con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer inocente. «Ocupada», respondí, y me senté frente a ella. Ocupada recolectando documentos, ocupada hablando con bancos, ocupada descubriendo cosas muy interesantes sobre mi casa, sobre mi dinero, sobre ti. Vi cómo su expresión cambió en una fracción de segundo. El pánico atravesó sus ojos antes de que pudiera controlarlo. Susana sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Dentro había copias de todos los documentos que había encontrado. ¿Qué es esto?», preguntó Eva, pero su voz ya no era dulce. Era el sonido de alguien que acababa de darse cuenta de que la partida se había terminado. «Son los documentos de la venta de mi casa», dije, procesándolos lentamente para que cada palabra penetrara. «La casa que yo compré, con mi dinero, hace 28 años. Y veo que tú y mi marido ya tenían todo planeado, hasta el último detalle, incluso la forma de falsificar mi firma». Eva se levantó de golpe. Quiso caminar hacia la puerta, pero Tomás se movió ligeramente, bloqueando el paso sin tocarla. No era amenazante, era solo presencia. Suficiente. «Siéntate», dijo Susana, con una voz que no admitía discusión. «Tenemos mucho de qué hablar». Eva se sentó, pero esta vez sus manos temblaban. Yo abrí la carpeta y mostré la primera página. La oferta de compra con su nota en el margen. Después se divide, mitad para ustedes, mitad para invertir en el proyecto de Andrés. «Andrés», repetí, saboreando el nombre como si fuera veneno. «Tu cuñado, el que desapareció hace años por sus deudas. ¿Es para ayudarle? ¿O es porque ustedes dos están en esto juntos?» Eva no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra, pero Susana tenía más. Sacó un segundo documento, una transferencia bancaria, dinero que había sido movido a una cuenta de Andrés hace apenas 3 semanas. Cuando yo aún creía que mi marido me amaba. «Este dinero», señaló Susana, «vino de la cuenta conjunta de ustedes, 3,000 pesos. ¿De dónde salió?» Eva abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Nada salió. «Salió de mis ahorros», dije yo, fría como el hielo, «del dinero que ahorré trabajando en ese magazino durante años. Mientras Marcos estaba en la mina, mientras tú estabas aquí, haciéndote la familia perfecta. Robando». «Yo no», empezó Eva, pero su voz se quiebra. «¿No qué? ¿No planeaste esto? ¿No le dijiste a Marcos que yo era tan ingenua que sería fácil?» Cada palabra era un puñal. Estaba disfrutando esto. Después me odiaría por ello, pero en ese momento no me importaba. ¿Acaso crees que no escuché? Ese día en el despacho, cuando dijiste que era tan fácil. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Eva, pero yo no sentía compasión. Las lágrimas eran su último recurso, el arma que usaba cuando las palabras fallaban. Había usado eso conmigo cientos de veces. «Ay, Carla, discúlpame, fue un accidente, no quería, te amo». Pero esta vez sus lágrimas no me tocaban. Esta vez sabía exactamente lo que eran, teatro. «¿Sabes qué es lo peor?», pregunté y me incliné hacia adelante. «No es que me hayas robado, es que me hayas usado, que hayas jugado con mis sentimientos, con mi amor por mi hijo, con mi confianza en esta familia. Eras parte de nosotros, Eva, o eso creía yo». «Carla, por favor», suplicó, estirando la mano hacia mí. «Podemos arreglarlo, podemos hablar con Marcos, podemos devolver el dinero, podemos...» «¿Devolver?», solté una risa sin humor. «¿Devolver qué? ¿Los 26 años que desperdiciaste haciéndote pasar por mi nuera? ¿El dinero que me robaste? ¿La confianza que destruiste?». Susana colocó otra página en la mesa. Esta vez era un email, de Eva a Andrés, de hace apenas 2 semanas.
Ella no sospecha nada. Marcos está asustado, pero hace lo que le digo. Una vez que firmemos, podemos dividir los 3 millones. Es suficiente para que desaparezcas un tiempo y que nosotros nos vayamos a vivir a Buenos Aires. Tomás ni se enterará de nada. Eva empalideció al leer sus propias palabras. Su hijo. Ella iba a dejar que su propio marido fuera arrastrado a la ruina sin que él siquiera lo supiera. Esto es un delito, dijo Susana tranquilamente. Intento de fraude, falsificación de documentos, robo agravado. Ya he presentado una denuncia en la fiscalía. La policía estará aquí dentro de poco. Como si fuera una coreografía ensayada, escuchamos el sonido de una sirena acercándose. Eva levantó la vista hacia mí, esperando tal vez que dijera algo, que intercediera, que le diera una salida. Pero no había salida. Yo había caminado a través del fuego para llegar hasta aquí. No iba a retroceder ahora. Marcos ya está bajo custodia, informó Susana. Fue capturado en la terminal de autobuses intentando huir a Chile. Confesó todo. Su testimonio y estos documentos son suficientes para una condena. Cuando la policía llegó, Eva no opuso resistencia. Estaba en shock, murmurando cosas incoherentes sobre Marcos, sobre Andrés, sobre cómo todo se salió de control. Mientras la llevaban, se giró hacia mí una última vez. «¿Qué le vas a decir a Tomás?», preguntó, y por un segundo vi el miedo genuino en sus ojos. «La verdad», respondí. «Siempre la verdad». Esa noche, después de que se la llevaran, me senté con mi hijo en la cocina. Él ya sabía lo esencial, pero necesitaba escuchar los detalles de mí. Necesitaba entender cómo su padre, el hombre al que había admirado toda su vida, había caído tan bajo, y cómo su esposa, a quien había amado, había sido la arquitecta de todo. «Mamá, lo siento», dijo Tomás, y las lágrimas corrían por sus mejillas. «Yo debería haber visto algo. Debería haber...» «No es tu culpa, cariño», interrumpí, tomando su mano. «Ellos eran expertos en mentir, y nosotros éramos expertos en creer, pero eso se acabó». 6 meses después, la casa seguía siendo mía. El juicio había sido breve, los documentos eran irrefutables. Marcos fue condenado a 3 años de cárcel por fraude y falsificación. Eva recibió 4 años, además de una orden de pagar restitución. Andrés fue capturado 2 meses después en Misiones y enfrentaba cargos adicionales por lavado de dinero. El dinero que habían intentado robar fue recuperado en gran parte, junto con intereses por los daños. Pero el dinero no era lo que me importaba. Lo que me importaba era que había ganado mi vida de vuelta. Esa mañana, mientras preparaba mi café en la misma taza de siempre, miré alrededor de la cocina. Todo era diferente ahora. Las paredes seguían siendo del mismo color, pero yo veía el mundo de otra manera. La casa ya no era un símbolo de lo que Marcos y yo habíamos construido juntos. Era un símbolo de lo que yo había construido sola, siempre sola. Tomás estaba en Buenos Aires, pero ahora vivía en un departamento que él mismo había pagado. Había terminado con Eva oficialmente hace 3 meses. Le dolía, lo sabía, pero era un dolor limpio, un dolor que cicatrizaría. Susana me llamó una tarde para decirme que Marcos había pedido una entrevista conmigo, que quería hablar, disculparse, algo. Le dije que no. ¿No tienes curiosidad por saber qué quiere decir?, preguntó Susana. No, respondí, y fue la verdad más pura que había dicho en meses. No me importa. Ya no es mi responsabilidad entender sus motivaciones. Ya no es mi trabajo arreglarlo. Esa fue la verdadera libertad. No era la casa, no era el dinero. Era la simple, radiante capacidad de no importarme. Colgué el teléfono y me senté en el patio donde Marcos solía leer. Ahora era mi lugar. Tomé un sorbo del café. Por primera vez en décadas no sabía amargo. Sabía a comienzo.